زمین پر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیمبر نہیں آنے والا اب سوال ہے دوستو اسلامی چینل پر سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم. اس سے پہلے بتا دوں نیوکلیئر انجینئر پال نے قبول کیا اسلام دھرم, نیا نام رکھا محمد. چلیے دوستو سنیں گے پہلے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا, آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیمبر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیمبر نہیں آنے والا. پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے, اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. اور کرناٹک والوں, اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے, اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے. پھر ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا, پھر ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. جٹیے, ڈریے مت. راہل جی کہتے ہیں نا کہ ڈرو مت. کانگریس کا ایک ایک سپاہی علل اعلان اب کہنا شروع کرے کہ نہیں, ہم ان فاسسٹ طاقتوں کے پولیس کے ڈنڈے سے نہیں ڈریں گے, تمہارے یو اے پی اے سے نہیں ڈریں گے, تمہارے ظلم سے نہیں ڈریں گے, کیونکہ ہم کانگریس کے سپاہی ہیں. ہماری پرورش جو ہے وہ پنڈت نہرو, مولانا آزاد سے لے کر کے اور راجیو جی اور اندرا گاندھی تک ہوئی ہے. ہم ڈریں گے نہیں. کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے. آپ بہت تھک گئے, میں جانتا ہوں پچھلے 4-5 گھنٹے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میں تھکا ہوا بنگلور نہیں دیکھ سکتا. مجھے زندہ دل بنگلور چاہیے, مجھے جوش اور جذبے والا بنگلور چاہیے. کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے. مائک تھوڑا سا بہتر کر دیں. مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے, اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے, اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں. ملکارجن جی کسی دن مودی جی سے کہہ دیجئے گا کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں. موت جس روز آئے گی مر جائیں گے. مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے, اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. کہ ہند کے نوجوانوں کے دشمن ہو تم. میں صرف یہاں نہیں پڑھ رہا ہوں, میں دلی میں پارلیمنٹ کے آس پاس بھی کھڑا ہو کر کے اسی آواز کے ساتھ بولتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعائیں دی ہیں, آپ نے مجھے عمران بنایا ہے. میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں. دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی. میں بول رہا ہوں اور میں بولوں گا کہ ہند کے نوجوانوں کے دشمن ہو تم, آرتی اور اذانوں کے دشمن ہو تم. تیار رہیے گا چوتھے مصرے پہ, پہنچائیے گا دلی تک. کہ آرتی اور اذانوں کے دشمن ہو تم, ہند کے نوجوانوں کے دشمن ہو تم. پہلے تو ہندو مسلم کے دشمن تھے, پر آج کل تو کسانوں کے دشمن ہو تم. لیکن ان داتا سے الجھے ہیں
इस बार ये, जो हमें अन्न देता है वो किसान के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया, मोदी जी एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे थे कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया, क्या बनाया, क्या बनाया। राहुल जी ने पलट के मल्लिकार्जुन जी से कहा कि बताइएगा मत, जो बताइएगा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुनांचे वाक़यात में लिखा गया है कि किसी मौलवी साहब का गुजर एक बुढ़िया पर से हुआ जो चरखा घुमाकर तागा काट रही थी। मौलवी साहब ने बुढ़िया से कहा कि माई सिर्फ तागा काटना ही जानती हो या कुछ इल्म भी रखती हो। उस पर बुढ़िया ने कहा, मुल्ला जी ज़रूर इल्म रखती हूँ और तुमसे ज़्यादा रखती हूँ। इस जवाब पर मौलवी साहब को हैरत हुई। उन्होंने चाहा कि कुछ इम्तिहान कर लें। पूछा, अच्छा माई ये बताओ कि खुदा है कि नहीं। बुढ़िया ने कहा, मुल्ला जी ये भी कोई बात हुई, खुदा है, ज़रूर मौजूद है। मौलवी साहब ने कहा, माई उसकी कोई दलील तो बताओ। बुढ़िया ने कहा, मुल्ला जी दूर क्यों जाते हो, उसकी दलील के लिए मेरा अपना ये चरखा काफ़ी है। देखो जब तक इस चरखा को घुमाया नहीं जाता तागा काट नहीं सकते, जबकि सिर्फ तागा काटने के लिए चरखा किसी मकसद से बनाया गया है, उसकी तकमील के लिए चरखा को घुमाना ज़रूरी है। तो क्या सुबह को होना शाम का होना चुप ऐसे ही हो रहा है? नहीं, बल्कि उसके लिए आसमान का चरखा घूमना ज़रूरी है और उसको घुमाने वाली एक ज़ात मौजूद है। उसी ज़ात को हम खुदा मानते हैं। मोहतरम हाज़रीन, देख लिया आपने कि एक मामूली किस्म की तागा काटने वाली बुढ़िया ने अक़ल सलीम को इस्तेमाल करके उन्हें बेज़बान चीज़ों के ज़रिया वजूद बारी ताला पर कैसी अजीम दलील पेश की है। इससे मालूम हुआ कि वजूद बारी को तस्लीम करने का मसाला कोई ऐसा मसाला नहीं है कि जिस पर खूब गौर व फिक्र करके दलीलों को ढूंढ कर माना जाए, बल्कि ये वही मसला है कि इंसान बेचूं व चुरा उसके आगे सर झुका दे, क्योंकि कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो अपने खालिक पर दलालत न करती हो। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक तारीख़ की किताबों में लिखा गया है कि एक बार आपको 70 खुदा के मुनकिरों ने घेर लिया। उन्होंने कहा कि जब तक तुम खुदा के वजूद पर कोई मातबर दलील पेश नहीं करते, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। आप मुनकिरों को एक बाग में ले गए, वहाँ शहतूत का एक पत्ता उठाकर फरमाया, देखो जब इस पत्ते को हिरन खाती है तो उससे मुश्क बनता है, जब बकरी खाती है तो मैंगनियाँ बनती है, यही पत्ता शहद की मक्खी खाती है तो शहद निकलता है, और जब रेशम का कीड़ा खाता है तो रेशम निकलता है। हालांकि उन सब की असल एक ही है। इससे मालूम हुआ कि एक ही चीज़ से इतनी किस्में निकालने वाली कोई ज़ात ज़रूर मौजूद है। इसी ज़ात को हम खुदा कहते हैं। हज़रत इमाम की इस दलील को सुनना था कि सब के सब मुतासिर हुए और सब के सब मुसलमान हो गए। इसी तरह सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सीरत में भी एक वाक़या लिखा गया है। लगे हाथ उसको भी सुनते चलिए। एक मरतबा खुदा के मुनकिरों ने वजूद बारी ताला पर आपसे मुनाजरा करना चाहा। उस पर आप राज़ी हो गए। वक्त और मकाम का भी तयन हो गया और खुदा के मुनकिरों ने ज़ोर व शोर से एतराफ़ व
اکناف میں اعلان بھی کر دیا کہ مسلمانوں کے امام کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے۔ مقررہ مقام اور دن کثرت سے لوگ جمع ہو گئے۔